رہے ہیں کہ ہمیں عہدے اسمبلیاں عزیز نہیں ہیں، ہمیں ان کی تحریک اور ان کا خون عزیز ہے۔ ہم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کشمیری عوام اگر فیصلہ کریں گے کہ الیکشن لڑنا ہے تو ہم بھی لڑ لیں گے، لیکن الیکشن لڑنا اہم نہیں ہے، اس تحریک کے ساتھ کھڑا ہونا اہم ہے، مزاحمت کرنا اہم ہے، بربریت کو بتانا کہ وہ بربریت ہے یہ اہم ہے۔ کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ دیکھیں اس میں بڑی بحث ہوئی ہماری پی ٹی آئی کے اندر، 3-4 ہماری بڑی نشستیں ہوئیں اس کے اوپر۔ ہمارے جو دوست آزاد جموں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، جو وہاں زمینی حقائق سے واقف ہیں، ان سے تفصیلی بات ہوئی۔ دیکھیں جو 12 نشستوں کا معاملہ ہے جو پاکستان میں مہاجرین کی منتخب کی جاتی ہیں، یہ ایک بنیادی مطالبہ ہے کشمیری عوام کا، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا۔ ہم کیسے اس مطالبے کے خلاف اپنے امیدوار کھڑے کرتے ان 12 نشستوں پر؟ وہ نہیں ہو سکتا تھا جب تک اس مطالبے کا کوئی حل نہیں آتا جو کشمیری عوام کو قابل قبول ہو۔ ہم کشمیری عوام کی جد و جہد کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے۔ لیکن پاکستان سے آگے کوئی چیز نہیں رہا صاحب، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں قانون دان ہے۔ دوسری بات یہ بتائیے کہ کشمیری لوگوں کو کیا پیر میں کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف نعرہ لگانا، یہ پاکستان کی یہ غلط بات ہے۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے، جب آپ گولی چلائیں گے تو یہ آپ توقع نہیں کر سکتے کہ کشمیری ہوں یا پاکستانی ہوں دنیا میں کہیں بھی کہ وہ گولی کے خلاف احتجاج نہیں کریں گے۔ قصوروار وہ ہے جس نے گولی چلائی، قصوروار وہ ہے جس نے اجازت نہیں دی لوگوں کو اپنی مانگ سامنے رکھنے کی، آواز بلند کرنے کی۔ اس کو فکر کرنی چاہیے پاکستان کی عزت کی، اس کو فکر کرنی چاہیے کشمیر کی عزت کی۔ گولی چلانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا۔ گولی چلا کر آپ اپنا اور جو رشتہ ہے ریاست کے ساتھ عوام کا اس کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم اس رشتے کو جوڑنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اب بھی کہہ رہے ہیں کہ خبردار گولی مت چلانا دوبارہ، اس رشتے کو بحال کرو۔ کشمیر ہماری شاہرگ ہے، 78 سال سے ہم نے کشمیر کو گلے سے لگایا ہوا ہے۔ آج آپ کشمیریوں کو دھتکار رہے ہو، ان کو ملک دشمن کہہ رہے ہو، ان کو بھارت کا ایجنٹ کہہ رہے ہو۔ شرم کرو، ہوش کے ناخن۔ سر پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو کیا پی ٹی آئی کی حکومت کیا فیصلہ؟ دیکھیں ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ان کے مطالبے میں وزن ہے۔ کسی اور جگہ یہ نہیں ہوتا کہ ایک خطے کی جو اسمبلی ہے اس کو خطے سے باہر منتخب کیا جائے۔ اگر منتخب کرنا بھی ہے، کہتے ہیں جی جو پلیبیسائٹ ہونا ہے، جو استصواب رائے ہونا ہے، اس میں ضرورت ہے ان ووٹوں کی جو کشمیر سے باہر ہیں، تو اس کے طریقے ہیں۔ جیسے آپ ریزرو سیٹس کو پر کرتے ہیں خواتین کی، غیر مسلموں کی، پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بنیاد پر، متناسب نمائندگی کی بنیاد پر، کہ جو ووٹ آزاد جموں کشمیر میں پڑے، جو پارٹی وہاں ووٹ لے، اسی تناسب سے یہ 12 سیٹیں ان میں بانٹ دی جائیں۔ یہ بالکل ایک قابل قبول حل ہے۔ پی ٹی آئی کس کو سپورٹ کرے گی سر اس الیکشن؟ پی ٹی آئی اس الیکشن میں شامل نہیں ہو رہی۔ ہم سپورٹ کریں گے ان مانگوں کو، مانگنے کے حق کو، سیاسی عمل کو، آواز بلند کرنے کے حق کو۔ ہم ان سب حقوق کو سپورٹ کریں گے۔ شکریہ۔ اچھا سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے تقریباً 3 سالوں سے آپ آ رہے ہیں اور پچھلے 8 مہینوں سے عمران خان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ بند ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ آتے ہیں، نشستن گفتن برخاستن ہوتی ہے، اس کے بعد چلے جاتے ہیں، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آپ کی جو اسٹریٹجی ہے ناکام ہو گئی ہے؟ اب اسٹریٹجی کو چینج کرنا چاہیے، کیونکہ حکومت دس سے مس نہیں ہو رہی، نہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نہ رہائی ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور اب تو بعد نوبت یہ آ گئی ہے کہ صرف ہفتے میں ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں ہم آتے ہیں، یہ ایک علامتی عمل ہے، یہاں ہم کوئی دیواریں گرانے نہیں آتے، یہاں ہم کوئی حملہ کوئی ناکام نہیں ہے۔ دیکھیں علامتی عمل جس کو آپ اخلاقی ایک مزاحمت کہتے ہیں کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ ہم آواز بلند کر رہے ہیں، ہم سچ سن لیجئے۔ دیکھیے اچیو ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے جب 78 سال کا جبر کا ایک نظام ہو، وہاں گولی ہے، بارود ہے، وہاں منظم تنظیمیں ہیں، ہمارے سامنے جو چیز کھڑی ہے وہ کوئی آج کل کی پیداوار نہیں ہے، یہ اس ملک پر پچھلے 78 سال سے ایک تسلط ہے۔ سن لیجئے، دیکھیں اس تسلط کو کیسے ختم کرنا ہے، سوال یہ ہے۔ آپ نے اور میں نے اس کو ختم کرنا ہے نا۔ اس کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ ہم یہاں آئیں اور حملہ کر دیں اس بیریئر پر، ان دیواروں پر؟ دیکھیں ایسے نہیں ہوتا۔ آپ پڑھیے ذرا دنیا کی تاریخ پڑھیے، ہوتا کیا ہے آج؟ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ایران میں لاکھوں کروڑوں لوگ سڑکوں پر ہیں۔ کیوں ہیں وہ سڑکوں پر؟ کیونکہ ان کے دل کی آواز ہے، وہ شامل ہونا چاہتے ہیں ایک عمل میں، احتجاج کے عمل میں، سوگ کے عمل میں۔ انہیں کوئی آواز نہیں دے رہا، کوئی ان کو ٹرالیاں نہیں بھیج رہا، ٹریکٹر نہیں بھیج رہا، کنٹینر نہیں بھیج رہا، لوگ سڑکوں پر امٹ کر آ رہے ہیں۔ ہم یہاں اسی لیے کھڑے ہیں، اس لمحے کے لیے کھڑے ہیں جب پاکستانی قوم اپنا آخری فیصلہ کرے گی۔ اس لمحے کو اگر
20 साल लगते ऐसे हैं, ही 20 होते साल हैं, तक आप 20 इसी साल तरह नहीं आते लगते, रहेंगे। नहीं लगेंगे। लेकिन देखिए कितने उससे पहले क्या है, मैं 20,000 बंदे लेके आ जाऊं, मैं अपने तमाम दोस्तों, strategy सुन से लीजिए ना, लेकर आए देखिए ऐसे ही आप कह रही है ना, देखिए नहीं, मैं कह रहा सुन हूँ लीजिए, तफहीम के साथ अफवाह तफहीम अपनी जगह है, पीछे करें, स्टेप बैक देखिए, करें, वो अपनी वो कहते जगह हैं ना बात है। समटाइम्स यू हैव टू स्टेप बैक फॉर अ लॉन्ग जंप। देखिए वो अपनी जगह बात है। इस वक्त जो जबर का निज़ाम है वो तो गोलियां चला रहा है, वो निहत्ते लोगों पर आज़ाद कश्मीर में गोलियां चला रहा है। ये एक बदमस्त निज़ाम है, ये लम्हा नहीं है जब ये निज़ाम होश के नाखुन ले और बैठे। हम उस लम्हे का भी इंतज़ार करेंगे, लेकिन हो सकता है उस लम्हे से पहले पाकिस्तानी कौम अपना फैसला खुद करे, वो फैसला करे जो हर गयूर कौम करती है। ईरानियों ने किया है, आज़ाद कश्मीर में हुआ है। किसने आज़ाद कश्मीर में लोगों को बाहर निकाला? सुनिए आप, वहाँ पे लोग खुद निकले, वहाँ पार्टियां धरी की धरी रह गई, वहाँ लोगों ने अपनी तंजीमें खुद बनाई, अपने नए लीडर खुद चुने और निकले बाहर। असल इनकलाबी अमल यही होता है। बांग्लादेश में यही हुआ, नौमर नौजवान सामने आ गए, 20 साल के, 21 साल के, 50 साल से सियासत करने वाले लोग एक समत खड़े रह गए। तो ये लम्हा आता है, हम बिल्कुल आवाज दे रहे हैं, हम हक की बात कर रहे हैं, लोगों को उनके हुकूक का बता रहे हैं, हम पुरअमन हैं, लेकिन यानी सलमान अकरम राय साहब नौबत इस बात पे आ गई है कि नहीं सुन लेना, सवाल बातें हैं। देखिए नौबत नहीं है ये, इसको आप नौबत कर रहे हैं पीटीआई की। अब ये पोजीशन है कि वो लोगों के निकलने के इंतजार खुद से कुछ नहीं करेंगे पीटीआई खुद, तो यही हम करेंगे ना, यहाँ हम खड़े हैं। इससे ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि हम 10-20 हजार लोगों को इकट्ठा करें और किसी चौक की जानिब चल पड़े, वो बेवकूफ़ी होगी इस लम्हे। हम बिल्कुल एक लाया अमल ये है कि हमने हक की बात करनी है, सच की बात करनी है। अगर इस निज़ाम को अकल आती है, ये गुफ्तगू करना चाहता है, तो चकज़ई साहब और अल्लामा नासिर को इख्तियार हासिल है गुफ्तगू का। तारीख की आपने बात की, अगर तारीख देखी और पढ़ी जाए, जंगों के बाद भी आखिरकार फैसले टेबल टॉक्स नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग निकले और बहुत बड़ा इनकलाब ले आए, आप लोग बैठे हैं, कोई मुज़ाकरात करें, मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करें ताकि मामला बेहतरी की जानिब जाएं। देखिए इमरान खान साहब ने भी उस इम्कान को रद्द नहीं किया, इसीलिए उन्होंने वजाहत से कहा कि अल्लामा नासिर चकज़ई साहब ये इख्तियार रखते हैं और वो बिल्कुल वो मंजे हुए सियासतदान हैं, वो मैच्योर लोग हैं। कभी भी हमने गुफ्तगू के दरवाजे को बंद नहीं किया। अभी जब आप लोगों को मौका मिला मुलाकात का एक बैन का, तो आप लोगों ने बीच में कहा कि हम एक मुलाकात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए वो एक खानदान का मामला था, वो खानदान की मुलाकात का मामला था। क्या उसकी वजह से मामला बिगड़ा? मुलाकात जो एक की होनी थी वो नहीं हुई? ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए मुलाकात क्यों नहीं हुई? देखिए वो एक मुलाकात अपनी जगह है। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो है पार्टी के साथ बाज़ाब्ता कोई गुफ्तगू हो, वो बिल्कुल एक दूसरा मामला है। उसका कोई ताल्लुक बहनों की मुलाकात से नहीं है। पार्टी के साथ, चकज़ई साहब के साथ, अल्लामा नासिर के साथ, दीगर हम लोगों के साथ अगर गुफ्तगू करनी है इस हुकूमत को किसी उसूल की बुनियाद पर, तो वो बिल्कुल दूसरा मामला है। उसका कोई ताल्लुक नहीं है बहनों की मुलाकात से। अच्छा, कुछ लोग इस वक्त कह रहे हैं कि हुकूमत पर इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किल दिन है, काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना है। अच्छा बढ़ेगी, नाकाम हुकूमत है। आप 2026 का बजट देखिए, पंजाब असेंबली में, कौमी असेंबली में हमारे मेंबरान ने शानदार तरीके से उसको आश्कारा किया है, इस झूठ को आश्कारा किया है। ये बजट अवाम पर हमला है। जब ये बजट ये कहता है कि सूबों से पैसा छीनो, सूबों से पैसा छीनने का मतलब है गरीब से तालीम छीनो, गरीब से सेहत छीनो। हुकूमत में तब्दीलियों की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि कोई बहुत जल्द तब्दीली होने जा रही है और कौमी हुकूमत भी बन सकती है। क्या पीटीआई किसी किस्म की कौमी हुकूमत को सपोर्ट करेगी, ऐसा बनेगी? मैं कबल अज़ वक्त कोई बात नहीं करूंगा। हम उसूल पे खड़े रहेंगे। आपके सामने है जो मामला इस वक्त आ रहा है रजा डार साहब के हवाले से। ये क्या हुकूमत है, ये कौन लोग हैं? हम सवाल करते हैं, पाकिस्तानी कौम सवाल करती है। और ये मकरू चेहरे जो थे इन्होंने सामने आना ही था। इस निज़ाम को जिन लोगों से भरा गया है, इस खूनखार निज़ाम में जिन लोगों को मसनूई तौर पे इक़्तिदार दिया गया है, मसनूई तौर पर ओहदे दिए गए हैं, उनके चेहरों ने बेनकाब होना ही था, वो होंगे। और अवाम इंशाअल्लाह आप देखेंगे इनको उठाकर बाहर फेंकेंगे। करीब में अगर कौमी हुकूमत बनती है तो क्या पीटीआई उसको सपोर्ट करेगी या हुकूमत का हिस्सा बनेगी? इमरान खान साहब के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होगा। इस निज़ाम को इमरान खान साहब को गुफ्तगू का हिस्सा बनाना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप इमरान खान साहब को एक काल कोठरी में डाल दें, उनसे मुलाकात गुफ्तगू बंद कर दें और बड़े फैसले करें। बतौर जनरल सेक्रेटरी आप क्या राय देंगे? अगर आप हम कोई बड़ा फैसला नहीं करेंगे जब तक इमरान खान साहब उस मुकालमे में शामिल ना हो और उनकी हिदायत ना आए। इमरान खान की तो अपनी राय होगी, लेकिन आपकी बतौर जनरल सेक्रेटरी क्या राय होगी? ये एक बहुत बड़ा मामला है, ये कलीदी नौयत का मामला है। इस पे इमरान खान साहब का हुक्म, उनकी राय आना जरूरी है। इस निज़ाम को भी ये पता होना चाहिए। देखिए कौमी हुकूमत की बात ये निज़ाम तब करेगा जब अपने घुटनों पर झुका हुआ होगा, और वो लम्हा करीब है। इस निज़ाम को पता है कि इसको ज़रूरत है सच की, इसको ज़रूरत है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत की। और जब वो लम्हा आएगा तो
تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب سے بات کیے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی. شکریہ. لاسٹلی بتائیے گا سلمان